لگنے کی وجہ سے نہ صرف کسٹمر نے آنا چھوڑ دیا ہے بلکہ یہاں پہ جو دکاندار ہیں وہ بھی اپنی دکانیں بند کر کے کہیں اور موو کرنے کے اوپر سوچ رہے ہیں. یہاں پہ ایک بہت مشہور برانڈ ہے وہ بند ہو چکی ہوئی ہے. اگر بینک روڈ نہیں چلے گا تو تمام مال روڈ بھی بند رہے گا, سب چیزیں بند کر دیں گے, مری روڈ کو بھی بند کر دیں گے. یہ ہمارا آج آپ کو الٹیمیٹم ہے. اس بڑے اجتماع میں آپ کو انتباہ کرتے ہیں کہ اگر بینک روڈ کو نہ کھولا گیا تو ہم دمادم مسک اندر کریں گے. آپ میرے ساتھ نعرہ لگائیں, بینک روڈ کھول دو, بینک روڈ کھول دو. یہ روڈ کھلوا کے رہیں گے. یہ کوئی پارک نہیں ہے, یہ بزنس ایونیو ہے. اس کو بزنس ایونیو کی طرح ہی چلایا جائے گا. السلام علیکم میرے پیارے ویورز, میں اپنے یوٹیوب چینل فون پلس بائی طیب میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. آج کی ویڈیو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو 2-3 دفعہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے اس میں ہمارے بینک روڈ کے اوپر جو رینوویشن ہوئی ہے اس سے ہمارا کاروبار جو ہے وہ تباہی کے دانے پہ پہنچا ہوا ہے. اس کے لیے تمام تاجر بینک روڈ کے آج احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں اور آج ادھر ایک پریس کانفرنس بھی ہے. میں اس ویڈیو کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی محترم شیخ حفیظ صاحب, رانا خرم صاحب جو انجمن تاجراں کے صدر کی حیثیت سے یہاں ہیں, جناب منیر بیگ مرزا صاحب, مشتاق خان صاحب, ظفر قادری صاحب, سردار ثاقب صدر اسمال چیمبر, ہمارے صدر عثمان شوکت صاحب, ثاقب رفیق صاحب. ادھر آج آپ کو پنڈی کی تمام تاجر تنظیموں کی نمائندگی یہاں نظر آ رہی ہے. اور آج پہلے تو میں یہ جمع غفیر دیکھ کے یہ سب کو سمجھ آ جانا چاہیے, یہ آواز جی ایچ کیو تک بھی پہنچ جانی چاہیے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تک بھی پہنچ جانی چاہیے کہ بینک روڈ کے تاجر اتنی بڑی تعداد میں یہاں آ گئے تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے پرابلم جو ہے وہ بہت شدید ہے کہ سب دکانیں بند کر کے یہاں موجود ہیں. ہم نے اپنے طور پہ اسٹیشن کمانڈر بریگیڈیئر احمد سے انہیں کہا اور ان سے یہ بات ہوئی تھی کہ اگر مالکان جو ہے اپنی گاڑیاں پارکنگ ایریا میں پارک کریں اور سٹاف بھی اپنے موٹر سائیکل پارکنگ ایریا میں پارک کر دیں تو ہم اس کو یہ جو بند کیا ہے یہ بند نہیں کریں گے. اس حوالے سے ہم نے انہیں کہا کہ ہم انجمن تاجراں سے مشاورت کر کے اس پہ بات کریں گے. لیکن پھر پتہ چلا کہ یہاں افتتاح ہو گیا اور اسے بند کر دیا گیا. تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, اس وقت جو SIFC ہے جس کو سمجھتے ہیں ہم کہ بہت بڑا ایک فورم ہے پاکستان کا, ان کے جنرل لیفٹیننٹ جنرل سرفراز سے ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم نے انہیں کہا کہ بینک روڈ جو پاکستان کی ایک پرائم لوکیلٹی ہے, جو پنڈی کا دل ہے اور جو کاروباری لحاظ سے ایک بہت اونچا مقام رکھتے ہیں, اس کو بند کر دیا گیا. اگر وہاں بینکس بھی ہیں تو کسی نے بینک میں پیسے لے کے جانا ہے تو وہ پیدل لے کے جائے گا. پھر ہم نے کہا اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے, کہیں کوئی آگ لگ جائے تو فائر بریگیڈ نہیں جا سکتی. خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو تو ایمبولینس نہیں جا سکتی. تو اس پہ انہوں نے کہا واقعی ایسا ہوا ہے. ہم نے کہا جی ایسا ہی ہے. تو انہوں نے اپنے اسٹاف آفیسر کرنل صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کی میٹنگ کور کمانڈر سے ارینج کروائیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کور کمانڈر سے ہماری میٹنگ ہونی چاہیے اور ہم انہیں بتائیں کہ کیا ہمارے پرابلم ہے اس وقت یہاں. اور انہیں میں نے کہا کہ برانڈز ہیں ادھر, ان کی سیلز جو ہیں وہ بہت نیچے چلی گئی ہیں, لوگ کرائے دینے کے قابل نہیں رہے اور مشکلات جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. تو اگر پاکستان میں کاروبار کرنے والے خوش نہیں ہوں گے تو آپ فورن انویسٹمنٹ کہاں سے لائیں گے؟ تو سب سے پہلے تو جو ادھر لوکل انویسٹر ہے اس کے انٹرسٹ کو واچ کیا جائے. تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ باہر نکل کے یہ بتایا ہے کہ آپ کس مشکل میں ہیں, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, جہاں تک جانا پڑا آپ کے ساتھ ہیں. ابھی ہم پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں, باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو بھی متفقہ لائحہ عمل انجمن تاجراں کے ساتھ مل کے ہم نے بنایا ہم اس پہ عمل کریں گے اور آپ بھی عمل کریں گے نا. ہم دیکھ رہے ہیں یہ سامنے کھوکھے لگا کر ایک کاروباری مرکز کو ایک جمعہ بازار بنا دیا ہے اور جس کی وجہ سے صدر کا یہ کاروبار بالکل تباہ و برباد ہو گیا. یہاں پر ٹریفک نہ آنے کی وجہ سے پورا صدر چوک ہے, بالکل تمام دن یہاں پر ٹریفک چوک رہتی ہے, کوئی گاڑی نہیں آ سکتی. لہذا آج آپ ہماری آواز بنے
اور आला हुकाम तक ये बात पहुँचा दें कि अगर इन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर इसको गाड़ियों के लिए ना खोला और ये इसको कारोबारी मरकज़ बहाल ना किया तो हम इंशाअल्लाह ताला कंटोनमेंट बोर्ड का भी घेराव करेंगे, धरना भी देंगे और हमारा एहतजाज हम उसके बाद अपना अगला लाएमल भी बता देंगे कि हमने क्या करना है। अच्छा ये बताइएगा कि जब ये यहाँ पे काम शुरू था तो उस वक्त ताजिर जो है आपकी एक स्टीयरिंग कमेटी बनी थी, उस हवाले से क्या कहेंगे और बेसिकली बुनियादी मुतालबा के क्या आपकी कंटोनमेंट बोर्ड के अफराद से भी कोई बात हुई है इस हवाले में? जी मैं आपको बताता हूँ, स्टीयरिंग कमेटी में ये बात हुई थी, हमें उन्होंने इत्मीनान में लिया कि हम सदर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, बैंक रोड को अंडरग्राउंड वायरिंग करेंगे और इसको खूबसूरत बनाएंगे। हमारा हर मीटिंग में मिर्जा मुनीर बेग के साथ है, जफर कादिर साहब के साथ है, हर मीटिंग वाला काम हम इस बात पर करते थे कि इसको ट्रैफिक के लिए आपने बंद नहीं करना और वो अश्योरेंस देते रहे। मैं हल्फन कहता हूँ, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि हमें अश्योरेंस दी गई थी, इसमें स्टेशन कमांडर साहब भी शामिल थे, सीओ साहब भी शामिल थे, सब ने कहा जी ये कभी भी बंद नहीं होगा, ये ट्रैफिक के लिए रवा दमा रहेगा। मगर मैं समझता अगर इतने बड़े बड़े अफसरान झूठ बोलकर अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा करते हैं तो इस मुल्क का खुदा ही हाफिज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये अर्ज करूंगा जैसे कि हफीज साहब ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले एक स्टीयरिंग कमेटी बनाएगी जिसमें शेख हफीज साहब, जफर कादरी साहब और मैं भी शामिल हुआ और उन्होंने उस वक्त ये कहा कि आप स्टेक होल्डर हैं, मेन स्टेक होल्डर हैं, आपकी मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे साथ ज्यादती ये हुई कि जब 50% काम हो गया हमसे उन्होंने ट्रांसफार्मर के लिए लोकेशन जगह लोकेट करा ली, सारे काम करा लिए, तो उसके बाद फौरन एक तरफा तौर पे स्टीयरिंग कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया। ये जुल्म है, ज्यादती है और इसको बैंक रोड को बंद कर दिया गया। आज ये जुल्म नहीं है कि मैं दुकान का मालिक हूँ और मैं अपनी दुकान पे नहीं पहुँच सकता, मेरा कस्टमर क्या पहुँचेगा। मैं दुकान का मालिक हूँ, मैं अपनी दुकान पे पहुँचने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटा चाहिए। इन्होंने ये ठेले लगा दिए, इसको पार्क बना दिया है, इसको हम इंक्रोचमेंट के खिलाफ मुहिम चलाते थे, कंटोनमेंट को कहते थे कि ये ठेले हटाए, लेकिन इन्होंने ये देख ले मॉडर्न ठेले लगा के इंक्रोचमेंट करा दी है और गन जलवा दिया है, कारोबार खत्म हो गया है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो लोगों की जीरो रह गई है। साहब आखिर में ये बताइएगा इस सारी चीजों का अल्टरनेटिव क्या है? इसका हम ये गुजारिश करेंगे कि इस बैंक रोड के बंद होने की वजह से आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक बेकाबू है और ट्रैफिक जो है उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हम आज इस बड़े इज्तिमा में आपको इंतबाह करते हैं कि अगर बैंक रोड को ना खोला गया तो हम दमादम मस्क अंदर करेंगे। आप मेरे साथ नारा लगाएं, बैंक रोड खोल दो, बैंक रोड खोल दो। मेरे भाइयों, आज की आपकी आमद बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर जरूर देगा। हम अगला लाए अमल का ऐलान ये है कि 6 जनवरी को यूनिक चौक पे हम इकट्ठे होंगे और उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक हम डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ मूव करेंगे या फिर हम कंटोनमेंट की तरफ मूव करेंगे। ये आपका इत्तेहाद इसी तरह रहा तो इंशाअल्लाह ताला उससे पहले अगर रिजल्ट ना निकला तो उस दिन ऐसा इखलाक होगा कि ये देखेंगे कि ताजर जब पुरअमन थे तो वो कैसे थे, अब पुरअमन नहीं है तो फिर ये कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपके इल्म में है कि इस पूरे सदर को इन्होंने एक मफलूज कर दिया है। असल में ये काम शुरू हुआ था इलेक्ट्रिसिटी को बैंक रोड पे अंडरग्राउंड करने का। उसके बाद ये था कि सदर को हम बैंक रोड को खूबसूरत बनाएंगे और इसमें हम ताजरों ने भरपूर उनका साथ दिया और उसकी आड़ में इन्होंने सदर को पेडिस्टेरियन स्ट्रीट में बैंक रोड को तब्दील कर दिया। अब ये उसकी ये मिसाल आपके सामने है कि गाड़ियों का दाखिला बंद है, कारोबारी लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं, सारे ब्रांड्स यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। सदर इस काबिल नहीं रहा। एक बैंक रोड को बंद करने से पूरे सदर की ट्रैफिक चौक हो गया। आज हमारा एहतजाज इसीलिए कि कारोबारी लोगों का माशी कत्ल ना किया जाए, उनको कारोबार करने दिया तो उनको भी जीने का हक दिया जाए। अगर
कंटोनमेंट बोर्ड ने अपनी रविश ना बदली और आला हुकाम जो भी कंटोनमेंट बोर्ड को डील कर रहे हैं और इसको ट्रैफिक के लिए ना खोला, हम उनको वार्निंग देते हैं कि अब ये हमारा एहतजाज रोज़ शुरू होगा और हमने इसको कंटोनमेंट बोर्ड के सामने धरना और माल रोड पे पूरा एहतजाज करना है और इंशाल्लाह ताला हम इसको पूरे को बंद कर देंगे। जी, मैं इस वक्त बैंक रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे आज एक पुरअमन एहतजाज हुआ, दुकानें बंद करके लोग इकट्ठे हुए, एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मकसद उसका यही था कि इस इशू को हाईलाइट करना है कि बैंक रोड को जो पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट बना दिया गया है, इसकी वजह से यहाँ पे सेल्स बहुत हद तक ड्रास्टिकली ड्रॉप हो चुकी हैं, बिजनेसेस जो हैं वो बहुत हर्ट हो चुके हुए हैं। हम अरबाब इख्तियार और जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको ये बात बताना चाहते हैं कि इस पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट और यहाँ पे ट्रैफिक के फ़्लो को रोकने की वजह से ना सिर्फ कस्टमर ने आना छोड़ दिया है, बल्कि यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो भी अपनी दुकानें बंद करके कहीं और मूव करने के ऊपर सोच रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत मशहूर ब्रांड है वो बंद हो चुकी हुई है। अभी कुछ देर पहले मेरी उसके ओनर से बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि यस, उन्होंने मुझे वेकेशन नोटिस दे दिया और वो ख़त्म हो रही है और एक और ब्रांड भी यहाँ बंद होना चाह रही है। तो खुदारा हमारी ऑल स्टेक होल्डर्स के साथ और डिसीजन मेकर के साथ ये पुरजोर अपील है कि इस डिसीजन को रिव्यू किया जाए और बैंक रोड को दोबारा से ट्रैफिक के आमद रफ्त के लिए खोला जाए। यकीनन बहुत अच्छा काम हुआ है, बट इसका कोई एक ऐसा सोल्यूशन बनाया जाए कि जो विन विन सिचुएशन हमारे लिए बन जाए और हमारा जो बिजनेसेस है वो रिवाइव कर दें। हमारे जो यहाँ पे हमारी जो हर्ट हो चुके हैं, हमारी जो सेल्स ड्रॉप हो चुकी हुई हैं, हम जो अपने डाउन साइजिंग की तरफ सोच रहे हैं, हम हमारे जो बिजनेस को कहीं और मूव करने का सोच रहे हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करें। यहाँ बिजनेस बैंक रोड की रौनकें बहाल हों, बैंक रोड के जो तमाम हमारी जो एक्टिविटी थी वो बहाल हों और ये पहले की तरह रौनक हो जाए और पहले की तरह यहाँ पे तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से चलना शुरू हो जाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरशद है और मैं एक छोटा सा ताजिर हूँ बैंक रोड का। और ये आप देख रहे हैं कि आज ताजिर कम्युनिटी जो है वो सरापा एहतजाज है और एहतजाज पे इसलिए हम लोग मजबूर हुए हैं कि टेबल टॉक पे हमारी बात नहीं सुनी गई और हम मेजर स्टेक होल्डर्स हैं इस सारी एक्टिविटी के, लेकिन हमसे ना राय ली गई है और ना कोई किसी किस्म का हमें इस सारे प्रोसेस में शामिल किया गया है। मेरा सिर्फ सवाल ये है काम बाला से जो ये सब कुछ कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि जो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है और लाखों करोड़ों रुपए टैक्स देता है एक दुकानदार और उसके सामने आप एक ठेला लगा देते हैं उसी प्रोडक्ट का, तो उसकी लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट का कौन तहफ़्फ़ुज़ करेगा? सिर्फ मुझे ये बताएं, अगर मैं कैटेगोरिकली ये बताऊं तो मुझे ये इस बैंक रोड पे 20 दुकानें हैं जो शूज़ और लेडीज और जेंट्स बेचते हैं और वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, लाखों रुपए वो टैक्स देते हैं और 20 खानदान वो पाल रहे हैं और उनके साथ आप क्या सलूक करते हैं? आपकी पॉलिसी, आपका विजन ये है कि उसके सामने आप एक ठेला लगा देते हैं जो खुद से बेच रहे हैं 200 रुपए के। तो मुझे ये बताएं कि हमने क्या कसूर किया है ये इन्वेस्टमेंट करके और 20 खानदानों को रोजगार देके? अगर इसी तरीके से कि मैं बात करूं तो एक यहाँ पे स्वीट्स की इतनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, 20 साल पुरानी दुकानें हैं जो लाखों रुपए टैक्स देते हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं? आप एक ठेला लगा के वहाँ ग्राटो जलेबी बेचना शुरू कर देते हैं। तो मुझे ये बताएं कि वो ग्राटो जलेबी क्या ये ज़रूरी है या वो लाखों करोड़ों रुपए जो टैक्स दे रहे हैं और जिन नस्लों से कारोबार कर रहे हैं वो लोग ज़रूरी हैं? और ये बताएं कि एक समोसे पकौड़े बेचने वाला एक दुकानदार है जो कि सुबह आता है अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने के लिए और वो 10-20 लोगों को रोजगार दे रहा है, उसके सामने आप एक रेडी लगा के समोसे बेच रहे हैं। तो ये आपका क्या विजन है? इस विजन का हमें भी बता दें, हमें भी समझा दें, क्योंकि हमारी अकल में तो ये बात नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आज एहतजाज दोबारा एक दफ़ा से रिकॉर्ड करवा रहे कंटोनमेंट के ख़िलाफ़। ये जो इन्होंने बैंक रोड को प्ले ग्राउंड बना दिया है, लोगों का माशी कत्ल कर रहे हैं और इसकी वजह से 50% से ज़्यादा कारोबार गिर चुके हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। हमारे इधर मुतालबात ये है कि रास्ता जल्द अज जल्द खोला जाए ताकि हमारा कारोबार बहाल हो सके। इसकी वजह से हम बहुत सफ़र कर रहे हैं और काफ़ी दिन हो गए। इन्होंने हमें ये बताया गया था कि रास्ते खोल दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक इस पर ताहाल कोई अमल नहीं किया गया। तो लिहाजा हमारी अवाम बाला से रिक्वेस्ट है कि ये रास्ते जल्द अज जल्द खोले जाएँ ताकि हम अच्छे तरीके से कारोबार और जो हम टैक्स अदा करते हैं उसको अच्छे तरीके से बखूबी निभा सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी। अस्सलाम वालेकुम। आज जो स्ट्रेंथ ताजरों ने बैंक रोड के शो की है, मैं इन सब के इस अज़म को दिल के तह गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं जो अपने हमारे अहदेदारान हैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बैंक रोड पे एहतजाज करने का कोई मकसद नहीं। आप इसी एहतजाज को मरी रोड टूवर्ड जंग प्रेस तक लेकर जाएँ। बहुत सारे और लोग भी सताए में वो शामिल होंगे। हुकूमत की आंखें खुले, उन इदारों की आंखें खुले जो इस मुल्क को चला रहे हैं। खुदा का वास्ता है, होश के नाखुन लें। फुटफॉल 80% आपका डाउन हो चुका है। किराए मालिकान तो किराए लेके निकल जाते हैं, असल तो ताजर पीस रहा है। तो इसलिए मेरी आपके चैनल से ही, आपकी तवज्जो से ये रिक्वेस्ट है आला ओहदेदारान से, और मैं अपने मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ जो हमारे
موبائل ایسوسیشن کے صدر ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ سارے اپنی گیدرنگ اکٹھی کر کے اس ٹائم مری روڈ پر اپنا ایک لوگوں کو دکھائیں کہ ہم لوگ تنگ ہو چکے ہوئے ہیں، پہلے ہی ہم تنگ ہوئے ہیں، مزید اس طریقے سے اس کام سے ہم اور مزید تنگ ہو گئے ہیں، تو مہربانی فرمائی جائے۔ السلام علیکم، میں اپنے تاجر بھائیوں کی توسط سے انتظامیہ کو اور کنٹونمنٹ بورڈ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس معاشی قتل کے سلسلے میں یہ سزا بھگت رہے ہیں ان کے لیے خدارہ کوئی ان کے احتجاج کا کوئی حل کیا جائے، تاکہ یہ لوگ اپنے گھر بار چلا سکیں، اپنی دکانوں کے کرائے دے سکیں، بجلی کے بل دے سکیں۔ ابھی تقریباً جو ہمارے کاروبار ہے اس میں 20% جو ہے وہ جو ٹوٹل 100% کی ریشو سے جو کام چل رہا تھا اس میں ابھی ہمارے پاس تقریباً 20% کام ہے۔ سب سے بڑا جو پرابلم ہے، جو بینک روڈ کے اندر جو لوگ کرائے دار ہیں اور 20-20 30-30 سالوں سے بزنس کر رہے ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کرائے اتنے زیادہ ہیں، وہ سارے کرائے اپنی جیبوں سے ادا کر رہے ہیں۔ جو مالکان ہیں دکانوں کے وہ لوگ تو اپنے کرائے ہر مہینے لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن جب ایک تاجر کمائے گا نہیں، وہ اپنے گھر کو کیسے کھلائے گا، بجلی کے بل کیسے دے گا، اور اس کے بعد اپنے جو دکانیں ہیں، اپنے تجارتی مراکز ہیں، ان کے کرائے کیسے دیں گے؟ تو یہ مودبانہ التماس ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ پالیسی بناتے ہیں، تاکہ ہمارے ان تاجروں کے مسائل کو سنا جائے اور اس کا بہترین حل کیا جائے، تاکہ ہم ان چیزوں میں اپنا معاشی قتل ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور اپنے کرائے، اپنے بجلی کے بل اور اپنے گھروں کے لیے بہترین اسباب پیدا کر سکیں، کیونکہ ہم لوگ یہاں 20-20 30-30 40-40 سالوں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم یہی کرنا چاہتے ہیں اور یہی کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ تو خدارہ اس کو پکنک پارک نہ بنایا جائے، اس کو ایک تاجر ایکٹیویٹی کے لیے ہی کھولا جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، ہماری بات یہ ہے کہ یہ روڈ جو بند ہو گیا نا، کم سے کم اتنا کریں، اگر روڈ نہیں کھولتے تو کم سے کم پارکنگ بڑھیا دے دیں تاکہ لوگ انٹرٹین ہو سکیں۔ یہاں پہ تو بہت برا حال ہے لوگوں کا، پارکنگ نہیں ہے، ایک پارکنگ ہے، اس میں 3 بجے وہ پارکنگ بند ہو جاتی ہے، تو یہ معاشی قتل ہو رہا ہے، کسٹمر نہیں آ رہا، کسٹمر کی اپروچ نہیں ہے، تو برائے مہربانی اس پہ غور و فکر کریں، آپ کی مہربانی، تھینک یو۔ رکھتے ہیں ہم لوگ ان کو چلائیں گے، یہ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے۔ ایک افسر آتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں آپ ایسے کام کریں، ایسے کام کریں، ریڑیاں لگائیں، ٹھیے لگائیں۔ یہ ایک پاکستان کی مشہور ترین مارکیٹ ہے، یہ ملک ہمارا ہے جس کا ٹیکس ہم دیتے ہیں، یہ بازار ہمارا ہے، اور یہ آکے ہمیں سکھاتے ہیں کہ کاروبار کیسے کرنا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کاروبار کیسے کرنا ہے، ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ روڈ کھلوا کے رہیں گے، ہم یہ روڈ کھلوا کے رہیں گے۔ یہ کوئی پارک نہیں ہے، یہ بزنس ایونیو ہے، اس کو بزنس ایونیو کی طرح ہی چلایا جائے گا، اور آج ہم ان کو اپنی طاقت اور اپنا سب کچھ دکھائیں گے کہ ہم تاجر جب اکٹھے ہو جائیں تو ہم سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوستو، جس طرح آپ لوگوں نے میری یہ ساری ویڈیو دیکھی، جس طرح انجمن تاجران اور ہماری بینک روڈ کی ایسوسیشن اور راولپنڈی چیمبر اور پورے پنڈی کی تاجر تنظیموں نے ہمارے حق میں تقریریں کی، اور انہوں نے بتایا کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور اس مشکل میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور میرے اس ویڈیو کو وائرل کریں، اور میری چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری آواز حکام بالا تک پہنچے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔